हे गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोमनाथ साहू केमती अच्छा आपण मैंने आशा करते सब भले थे महाप्रभु जगन्नाथ कृपारू आपण सब भले था। तो एबे तो दशहरा चली माँ दुर्गा दिन ए आज आमर ग्रामर ठाकुराणी माँ दुर्गा आज भसाणी उत्सव किसी माँ मु ब्लॉग आरंभ कर पारि नहीं। आज माँ भसाणी उत्सव माँ किसी ब्लॉग टी मिनी ब्लॉग टी आरंभ कर चलत जा माँ ब्लॉग टी आज आरंभ करिया मु आपण मानू सब देखौँ ब्लॉगटा आज आरंभ करुँची माँ सब माने केमती कौन माँ भसाणी उत्सव हो ब्लॉग आप सब देखुची आपण मैंने ब्लॉग टी को अधारू स्किप करेंगे कहीं अधारू स्किप कले आपण मैंने किसी जानीपर चलते ए जा देखिपे एबेटू केमती भिड़ आरंभ हो गला मैंने आगू को आहरी भिड़ अच्छी मैंने माँ एबे पदा को आसी माने एते माने संख्यार लोक हो गले सबू माने साई रे माने लोक संख्या पूरा बढ़ी गला माने बहुत भिड़ हो गला आ मो मन माने बहुत दुख कहीं माँ प्रथम ब्लॉग कर मैंने आरंभ ब्लॉगटा कर आज माँ भसाणी उत्सव मिनी ब्लॉगटा करुँची गाइज आपण मान पाखे ब्लॉगर सबू दृश्य मुझे देखी माँ भसाणी उत्सव आमर केमी कौन संपादन हुए सब देखा ब्लॉग आपण मैंने सब माने देखु माने काटे काटिले आमर माने किसी जानी भी पारे आप चलते देखिए माँ भसाणी उत्सव केमती कौन आमर विद्याधरपुर ग्राम माने पालन हुए देखिए चलते देखिपे केते माने बाहर सब बाजा आसी माने चांगू बाजा ये गोटे टाइप देखिपे केमती बाजा ये घंट देखिपे ये आमर हनुमान बाजा देखिपे बड़ बड़ बाजा आसी आउ माने बाहर माँ को भसाणी उत्सव सामिल होगा सब बाजा माने आसी बाहर सब मगाई आसी माँ को भसाणी उत्सव सामिल होगा ये भाई देखिपे माने हाथ माने केते स्पीड चलुची सी माने माँ को भसाणी उत्सव सामिल होगा आसते स्पीड रे माने बाजा सी बजाउछन्ती तापर आमर म्यूजिकल बैंड भी आसी माने आगे अच्छी कहीं भिड़ माने एते जोर हो जाइए प्रथम आमर बड़ बाजा को आगे रखा जाइए म्यूजिकल बैंड को तापर एम सब पछ पछ लाइन कर रखा जाइए चलतु जीवा एबे देखिबा माँ को भसाणी उत्सव केते दूर गला आमे जीवा देखिया कहीं माँ तो बाहर को बाहरी आसती देखिया माँ को भसाणी उत्सव केते दूर गला चलतु एबे जीवा गाइज देखिपे भिड़ आरंभ हो गला देखिपे सब माने दी साइड रे केते लोक अच्छा माँ माने भसाणी उत्सव माने देखिया माने सब सबू साइड लोक आसटी आमर देखिपे माँ एबे फूल रे सजाऊँ माने माने धूप दीप सबू ये माने एबे लगी आबे झुणा धूप भी दिया हो मु देखा सब माने किसी दृश्य माने भितर जाई किसी दृश्य देखा आपण माने माने ब्लॉग को देखुता तो सब किसी जानी पारिबे। माँ लो हे माँ
माँ संसारवासी मंगल करलो माँ माँ समस्त मंगल करलो माँ। देखिपे ये आमर जो माँ को आपण मैंने गाय सब देखिपुं ये है ओडिशार सर्वप्रथम आदिशक्ति पीठर आम कटक विद्याधरपुर माँ माने जिते माने आदिशक्ति पीठ अच्छी ओडिशार जिते भी आदिशक्ति पीठ अच्छी ये आमर कटक विद्याधरपुर माने सर्वप्रथम आदिशक्ति पीठ। देखिए माँ केते सुंदर मूर्ति आपण मैंने सब दर्शन करें जो मैंने भी बाहर अच्छा दर्शन करना ब्लॉग माध्यम दर्शन करनी। गाय सब देखिपे माँ को भक्त मान केमती कांधे उठाऊँ कहीं ये आमर मानसिक ठाकुराणी माने प्रति वर्ष ये माने भक्त मान सब माँ को कांधे की विसर्जन करिया को लेकिन जाती। आप सब देखिपे भक्त मान के माँ को उठे सारे एबे माँ बाहर एबे माँ माने बुलवे टिके कहीं माँ से माने आमर जो आमर पीठ अच्छी माँ से माने बुलती माने बुली सारा पर माँ माने बसाणी यात्रा को जीवे एबे माँ बुलुंट आप सब देखिपे। ভিড় থিবা কারণରୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଲୁ କାହିଁକିନା ଭଏସ୍ଟା ପୁରା କ୍ଲିଅର ଆସୁନାହିଁ ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିବେନି ସେଥିଯୋଗୁଁ ଟିକେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆସିଲୁ ଆଗେ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କହିକି ତାପରେ ମାଆଙ୍କ ବସାଣି ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେବୁ। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ତ ବହୁତ ବିଷୟ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ କହିବି ମାନେ ବହୁତ ଚମତ୍କାରତା ମାଆଙ୍କର ଅଛି ମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆଦିଶକ୍ତି ପୀଠ ଆମର ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଗ୍ରାମର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆଦିଶକ୍ତି ପୀଠ ଆମର ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ମାନେ ଗ୍ରାମର ମା ଦୁର୍ଗା। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଚମତ୍କାରତା ତ ସବୁ ଅଛି କେତେ କଥା ଅଛି ଯାହା ବି ଆପଣ ମାନସିକ କରିବେ ସବୁ ପୂରଣ ହେବ। ଆଉ ଏଇଠି ବି ଜଣେ ଆମ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ପିଲା ଅଛି ସିଏ ବି ତା ମାନେ ସିଏ ବି କହିବ ଯେ ମାଆଙ୍କର ମାନସିକରେ କ'ଣ କେମିତି ମାନେ ପୂରଣ ମାନସିକ କଲେ କ'ଣ ପୂରଣ ହୁଏ ସିଏ ନିଜେ ତା ମୁହଁରୁ ସିଏ କିଛି କହିବ ଶୁଣନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି। ମାଆଙ୍କର କ'ଣ କହିବି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିମା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ
ଇଏ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଧୂଆଁ, ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ବତି, ଦୀପ, କର୍ପୂର, ଆଳତି ଏତେ ପ୍ରକାର ମାଆଙ୍କୁ ଯିବେ ଯେ ମାନେ ନୁଗା ପରା ହେବ, ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ହେବ ଭୋଗ ରାଗ, ମାଆଙ୍କର ଏତେ ମହିମା ଯେ କହିଲେ ନ ସରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମାଆଙ୍କର ଯୋଉ ଚମତ୍କାରତା ବିଷୟରେ ମାନେ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ମାନେ ମାଆଙ୍କର ଯେମିତି ମାନସିକ ହଁ ହଁ ସେଇଟା ବି ଅଛି। ଯଦି ମାନସିକ ଆପଣ କରିବେ, ପିଲା ଛୁଆ ହେଉନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କାମ ହେଉନି, ଆପଣ କେଉଁ କାମରେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ହେଉନି, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ମାନସିକ କରିବେ ମାଆ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣ ପୂରଣ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଅଙ୍ଗେ ଆମେ ନିଜେ ଲିଭେଇଛୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଆସିକି ଏଇଠି ବିଦ୍ୟାଧରପୁରରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ପୀଠ ପାଖରେ ଯାହା ବି ମାନସିକ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ। ଶୁଣିପାରିଲେ ସିଏ ମାନେ କ'ଣ କହିଲା, ମାନେ ଯାହା ବି ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ 100% କାମ ଦେବ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଆସିକି ବି ଦେଖିପାରିବେ, ମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆଦିଶକ୍ତି ପୀଠ ଆମ ଗ୍ରାମର, ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଗ୍ରାମର ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆଦିଶକ୍ତି ପୀଠ। ଯାହା ବି ମାନସିକ କରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂରଣ ହେବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗକୁ, ମାଆଙ୍କର ବସାଣି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼ ମାନେ ମାଆଙ୍କର ମାନେ ବସାଣି ଯାତ୍ରାରେ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ। ତାପରେ ମୋର ବି ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ସିଏ ମାଆଙ୍କର ବି ସିଏ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ସିଏ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାର ଭାରି ଉତ୍ସାହ ହେଉଛି, ସିଏ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଯିବା ତାକୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସିଏ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାନେ ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଯେମିତି କହିଲୁ ମୁଁ କିଛି ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବି, ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି, ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆଉ ଶୁଭକାମନା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଆଉ ଆମର ଏଇଟା କଟକ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଏଇଟା ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆଦିଶକ୍ତି ପୀଠ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ନିଳାମ୍ବର ସହିତ ଆଗକୁ ଆମର ଏମିତି ଚାଲି ଆସିଅଛି। ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଏମିତି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲୁ, ଏବେ ବି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ନିଳାମ୍ବର ସହିତ ଆରମ୍ଭରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଲୁଗା ପଡ଼ୁଛି, ମାଆଙ୍କର ଯେ ମାନସିକ ଥିବ ତାଙ୍କର ପାଦୁକ ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଉଛି, ପିଲାପିଲି ନହେଲେ ବି ପିଲାପିଲି ହେଉଛି। ଆଉ ଯାହାର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଡିଜିଟ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ବି ଭଲ ହେଉଛି। ଆଉ ରହିଲା କଥା ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ମହିମା ତ ବହୁତ ଅଛି, ମାଆ ତ ସଂସାରକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଧିକ କ'ଣ କହିପାରିବୁନି। ଆଉ ଏହା କହିବି କି ଯେ ଏମିତି ଆମେ ଚାଲୁଛୁ, ଆଗକୁ ଚାଲୁଥିବୁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନ ଥିବ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିବୁ। ଆଉ ଭଗବାନ ଯଦି ଆମ ମତେ ଭଲ ରଖିଥିବେ, ଏମିତି ସବୁ ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଥିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବ୍ଲଗ୍ରେ ମାନେ ତୁ ଜାଣିଥିବୁ କି ମାଆଙ୍କର ମାନସିକ କଲେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କେମିତି ତୁ ଜାଣିଥିବୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କିଛି କହ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଦୁକ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘଟ ପାଦୁକ ଅଛି, ସେ ଘଟ ପାଦୁକ ପାଇଲେ ସେ ଯାହାର ପିଲାପିଲି ହେଉନଥିବ କି ଯାହାର ସ୍କ୍ରିନ୍ ରୋଗ ଥିବ କି ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥାଉ, ମାଆଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଦୁକ ପାଇଲେ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଇଯାଏ, ସବୁ ଦେହର ରୋଗ ବି ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଡକ୍ଟରମାନେ ବି ମାନି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେମିତି ଆମେ ବି ମାନି ଆସିଛୁ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଉପରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସେମିତି ମାନିଛୁ ଆଉ ପାଉଛୁ, ଆଉ ସେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆଙ୍କର ବସାଣି ମାନେ ସରି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମା ନାଳ ଆମର ଯେଉଁ ଏଠି ମାନେ ଗ୍ରାମର ନାଳ ଅଛି, ସେ ନାଳରେ ମା ମାନେ ବିସର୍ଜନ ହୁଅନ୍ତି। ଏବେ ପାଖିକି ଗଲେଣି ଆଉ ନାଳ ଅଳ୍ପ ବାଟ। ଆଉ ଆମକୁ ବି ଭାରି ଆଜି ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ମା ଏତେ ଦିନ ରହିଲେ ଆମ ଗହଣରେ, ଏବେ ଆମକୁ ମାନେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଆର ବର୍ଷକୁ ପୁଣି ସେ ଆସିବେ। ମାନେ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମନ ଆମର ପୁରା ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖ। ସମସ୍ତେ ବି ମା ଯେତେବେଳେ ଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି, ଆମର ଦୁର୍ଗା ହୁଅନ୍ତୁ କି କାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମା ମାନେ ଆମର ମାନେ ଉଠିକି ଯିବେ, ସମସ୍ତେ ମାନେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ସମସ୍ତଙ୍କର ପଡ଼ିଯାଏ, ମାନେ ସବୁ ଲୋକ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମକୁ ବି ବହୁତ ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ମା ଯେହେତୁ ଏତେ ଆମ ଗହଣରେ ରହିଲେ ଆଜି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାହେବ। ଆଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ବିସର୍ଜନ ହେବ ନାଳ କୂଳରେ, ସେଠିକାର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଏ ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା।
ଗାଇଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ମା ଏବେ ନାଳ କୂଳରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଏଠି ସବୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ କ୍ୟାମେରାରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନନା ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ମା କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମାଆଙ୍କର ହେବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ନନା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ନନା ଏବେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରସଗୋଲା ହାଣ୍ଡି ଥୁଆ ହେଇଛି ମାଆଙ୍କ ଭୋଗ ପାଇଁ। ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ବି ଝୁଣା ଧୂପ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲେଣି। ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସାରି ମା ବିସର୍ଜନ ହେବାକୁ ନାଳ କୂଳକୁ ଯିବେ। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼, କେତେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼। ଏବେ ରୋଡ଼ ବି ଜାମ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଆସିବା ହେଇପାରୁନି। କାହିଁକିନା ମା ଆମର ମାନେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମ ଯେଉଁଠି ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଗ୍ରାମର ଯେଉଁଠି ମା ବିସର୍ଜନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଠି ନାଳ ମାନେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ନାଳ କୂଳ, ସେଠି ମା ଆମର ବିସର୍ଜନ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରୋଡ଼ ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମା ବିସର୍ଜନ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଯାହା ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଆସିବା ହେବ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ନନା ଏବେ ଝୁଣା ଧୂପ ନେଇକି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ଝୁଣା ଧୂପ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦୀପ ଝୁଣା ବୁଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ନନା ଏବେ ଦୀପ ନେଇକି ଯିବେ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନନା ଝୁଣା ମାନେ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲେଣି। ଝୁଣା ଧୂପ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ବୁଲେଇକି ନେଇକି ଆସିଲେଣି। ଏବେ ଦୀପ ନେଇକି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେସବୁ ଦୃଶ୍ୟ। ନନା ଏବେ ଦୀପ ନେଇକି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୀପ ବୁଲା ହେଇସାରିଲା ପରେ ନନା ପୁଣି ଆମର ଆଳତି କରିବେ। ପଣା ପାଣି ଛଡ଼ା ହେବ। ରସଗୋଲା ଭୋଗ ଥୁଆ ହେଇଛି, ରସଗୋଲା ଭୋଗ ବି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁର ଦୃଶ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ବି ମାନେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଗ୍ରାମର ଯିଏ ଆମର ମେନ୍ ଠାକୁରାଣୀ ଯିଏ, ଆପଣମାନେ ବି ଯେଉଁଠି ବି ରହିଛନ୍ତି, ଦୂରାନ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମାନେ ଆର ବର୍ଷ ଆସନ୍ତୁ ଦଶହରା ଟାଇମ୍ରେ। ମା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେତିକି ମାନେ ଦଶମୀରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ହୁଏ, ମା ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆସିକି ମାନେ ଯେକୌଣସି ମାନସିକ କରିବେ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ମାନସିକ କରିବେ, ପୁରା 100% କାମ ଦେବ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଆସିକି ବି ମାନସିକ କରିକି ବି ଜାଣିପାରିବେ। ଏବେ ମାଆଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ରେଡ଼ି ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ନନା ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ପୁରା ସବୁ ରେଡ଼ି। ଏବେ ମାନେ ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ପଣାର ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆଳତି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ନନା ଆଳତି ନେଇକି ଯିବେ। ଆପଣ ସବୁ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନନା ଏବେ ଆଳତି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେମାନେ ହେଇଥିବେ, ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ମାନେ ସାକ୍ଷାତ ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କର ଆଳତି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ଆମ ମାନସିକ ମା, ଯାହା ବି ଏଠି ମାନସିକ ହୁଏ ତତ୍କ୍ଷଣିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, ଆପଣମାନେ ଆସିକି ବିଦ୍ୟାଧରପୁରକୁ ମାନସିକ କିଛି କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନନା ଆଳତି କରିକି ଏବେ ଆସିଗଲେଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା ଏବେ ମାନେ ନାଳ କୂଳରେ ବୁଲିଲେଣି। ମା ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ନାଳ କୂଳକୁ ଯିବେ। ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ମା ବିସର୍ଜନ ଯେତେବେଳେ ବିସର୍ଜନ ହେବାକୁ ଯିବେ, ମାନେ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମା ନାଳ କୂଳକୁ ବିସର୍ଜନ ହେବାକୁ ଯିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ, ମା କେମିତି ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ମାଆଙ୍କୁ ମାନେ କାନ୍ଧେଇଛନ୍ତି, ମାଆକୁ ବୁଲଉଛନ୍ତି। ସେଇଠି ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ମା ଯାଇକି ନାଳ କୂଳ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭକ୍ତମାନେ ବୁଲେଇ ସାରିଲେଣି। ଏବେ ମାଆକୁ ନେଇକି ମାନେ ଯିବାକୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ନାଳ କୂଳକୁ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଭକ୍ତମାନେ ମାଆକୁ କାନ୍ଧେଇକି ନାଳ ଆଡ଼କୁ ଗଲେଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେସବୁର ଦୃଶ୍ୟ, ମାଆ କେମିତି ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ମାଆକୁ କାନ୍ଧେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ନାଳ କୂଳକୁ ଭକ୍ତମାନେ ମାନେ ରେଡ଼ି ହେଲେଣି ମାଆକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାଆକୁ କାନ୍ଧେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା ଏବେ ନାଳ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏବେ ମାଆଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ହେବ। ଏବେ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ବିସର୍ଜନ କାମରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ବିସର୍ଜନ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ଏ ବ୍ଲଗରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କଠୁ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନ ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖ, ମାଆ ବିସର୍ଜନ ହେଇଯିବେ। ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭିଡ଼ ଆଜି ହେଇଛି ନାଳ କୂଳରେ। ମାଆ ଯେହେତୁ ବିସର୍ଜନ ଆଜି ହେଇଯିବେ, ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ। ଏବେ ବିସର୍ଜନ କାମ ମାନେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ମାଆ ଆମର ବିସର୍ଜନ ହେବେ। ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ମାନେ ହାଉଲେ ହାଉଲେ ଜଣେ ଜଣେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁର ଦୃଶ୍ୟ। ଏବେ ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେସବୁ ଦୃଶ୍ୟ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନାଳ କୂଳ ମାଆଙ୍କୁ କେତେ ମାନେ ସମ୍ଭାଳିକି ଭକ୍ତମାନେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମାଆ ମାନେ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଆମ ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେସବୁର ମାନେ ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ମାଆଙ୍କର ଭସାଣି ଯାତ୍ରା କେମିତି କ'ଣ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ସୋମନାଥ ସାହୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍।